My name is John Sullivan, and I'm the U.S. Ambassador to the Russian Federation. I'm honored to welcome you to tonight's amazing program, where we honor and discuss a great Canadian American, Willie O'Ri, and the fabulous documentary film that's been made about his life. Uh, Joining us tonight are some hockey legends who have broken barriers, and I'm honored to be able to share this virtual stage with them. And without further ado, but before I do, I'm going to stop and remember to stop for the translator. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Джон Салливан. Я посол США в Российской Федерации. Для меня большая честь пригласить вас на сегодняшнюю замечательную программу. Я также рад разделить эту виртуальную сцену с одними из лучших хоккеистов мира, успешно преодолевавшими самые разные препятствия на своем пути. Итак, сегодня с нами Уилли О'Ри, навсегда вошедший в историю хоккея, став первым афроканадцем, который стал игроком НХЛ. И сегодня с нами многие другие замечательные представители этой прекрасной игры. So let me list those who are participating tonight. First, of course, is our most honored guest, Willie O'Ri, who, as we all know from the movie, changed the face of hockey on January 18th, 1958, by becoming the first Black hockey player in the NHL, and played for the team I grew up rooting for, the Boston Bruins. Итак, давайте я расскажу, кто сегодня присоединяется к нашей беседе. И прежде всего это легендарный Уилли О'Ри, герой фильма, о котором сегодня пойдет речь. Уилли О'Ри навсегда вошел в историю хоккея, став 18 января 1958 года первым афроамериканским игроком в НХЛ. И он выступал за команду, которую я болею с самого детства, это Бостон Брюинс. For all he's done in his life and over his 21-year career as a professional hockey player, he's been given hockey's highest honor as an inductee, as an honored member into the Hockey Hall of Fame. I am delighted to say that also joining us tonight is a good friend of mine and another honored member of the Hockey Hall of Fame, Slava Fetisov. И за эти за заслуги, а также за свою 21-летнюю карьеру в большом хоккее, Уилли О'Ри был удостоен чести стать участником зала хоккейной славы. И, кроме того, я бы хотел поприветствовать моего хорошего друга Славу Фетисова, который также является участником зала хоккейной славы. In addition to being one of the greatest players in the entire history of the game, world champion, Olympic champion, Stanley Cup champion, captain of the Soviet national team, youngest ever captain ever. I could go on and on. He too is an honored member of the Hockey Hall of Fame, but he is also now in his career after his playing days has become an advocate for something that's very important to many of us, climate change. And I have over my right shoulder a sweater, a hockey sweater representing his charity called The Last Game. And it's hockey players and the hockey community doing what it can to promote change, to inhibit climate change. Ну и как рассказать о всех достижениях Славы Фетисова? Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, капитан сборной СССР, причем самый молодой капитан сборной СССР в истории. Также удостоен чести быть введенным в зал хоккейной славы. Но также я считаю очень важно, что после завершения хоккейной карьеры Слава Фетисов занимается борьбой с изменением климата. И сейчас прямо за мной вы можете видеть свитер, хоккейный свитер Славы Фетисова. Это свитер с последней нашей встречи, последней нашей игры, которая как раз была проведена в рамках кампании
за борьбу с изменением климата. And we have another great hockey player joining us tonight, and another person who has broken a barrier. Blake Bolden, the first African American to play professional ice hockey. I remember her as an All-American and fantastic defenseman for the Boston College Eagles, again in my hometown of Boston. And we're honored to have one of the best women players ever joining us on this great night as well. Но сегодня с нами в эфире и другие замечательные игроки в хоккей. И я очень рад представить вам Блейк Болден, первую афроамериканку, выступавшую в женской национальной хоккейной лиге. И в этом качестве Блейк Болден представляла команду Бостон Колледж Eagles. И напоминаю вам, что это город, из которого я родом. И Блейк Болден – одна из ярчайших представительниц современного хоккея. Another great hockey player and NHL veteran joining us is our moderator tonight, Anson Carter. I had the honor of seeing Anson play with the Washington Capitals back in the 1996 season, back at old US Air Arena. Great player for the Capitals. I know I was disappointed when he was traded to the Boston Bruins along with Jason Allison and some other players, but he came back and played with us briefly again in the DC area, but he had a terrific career in the NHL and is now a commentator on NBC, has other business interests, among them a company that provides uniforms to children on the African continent. So we're honored to have Anson Carter with us tonight. А еще для нас огромная честь, что к нам сегодня присоединился ветеран НХЛ Энсон Картер. Я помню, как мне довелось побывать на хоккейном матче. Выступала команда Вашингтон Capitals, за которую тогда выступал Энсон, и это был 1996 год. Затем, правда, к моему сожалению, Энсона и Джейсона Эллисона обменяли в Бостон Брюинс, но через некоторое время он вернулся в район Вашингтона, чтобы продолжить там свою хоккейную карьеру. Сейчас Энсон является комментатором телеканала NBC, а кроме того, он возглавляет компанию, которая занимается тем, что обеспечивает комплектами спортивной формы детей на африканском континенте. Another participant and the person who is probably most responsible for bringing us together tonight is Bryant McBride, who has the distinction of being the first Black senior executive in the NHL, the man who brought Willie O'Ri to the rest of the world who weren't Boston Bruins fanatics like myself, who knew all about Willie O'Ri before the 1990s. Bryant did as much as anyone to bring the world's attention to this great man. And of course, he's also one of the principal reasons that we have this great documentary for posterity on Willie O'Ri's life and career. Ну и я также очень рад вам представить Брайанта Макбрайда, который стал первым высокопоставленным сотрудником НХЛ афроамериканского происхождения. Ну и кроме того, именно ему мы обязаны тем, что весь мир познакомился с достижениями Уилли О'Ри. Ну, конечно, такие старые поклонники Бостон Брюинс, как я, мы все знали и раньше о том, кто такой Уилли О'Ри и чего он добился, и каков его вклад в историю хоккея. Но именно благодаря Брайанту Макбрайду и фильму, который вышел при его непосредственном участии о заслугах и о достижениях
Уилли О'Ри узнал весь мир. And finally, I want to introduce my dear friend, the Canadian ambassador to the Russian Federation, Alison Leclerc. We have worked now for a year and several months together on important issues, and I'm honored to share this night with her. I know she's as proud as a Canadian as I am as an American of this great Canadian American that we honor tonight, Willie O'Ri. Ну и кроме того, я очень рад, для меня большая честь представить вам госпожу Элисон Леклер, посла Канады в Российской Федерации. Мы уже довольно давно и плодотворно работаем вместе с ней над целым рядом вопросов. Ну и я, конечно, знаю, что так же, как и мы гордимся Уилли О'Ри, она также гордится достижениями этого человека, ведь это ее соотечественник. Well, I will be quiet. I'd like to turn the attention first to Ambassador Leclerc and then to Slava Fetisov. But before I do, I'll say one final thing about what a wonderful film that this is. This documentary, really a biography of Willie O'Ri. I mentioned to some of my colleagues here a little while ago. I've watched it twice. It's really an amazing film about an amazing man and all that he's overcome in his life to accomplish what he has. And it's moved us sufficiently at the U.S. Embassy that I told Mr. O'Ri a little while ago that we're going to name a little plaza that we have here at the U.S. Embassy where we put a rink up in the winter. It's going to be named after Willie O'Ri, and I hope Ambassador Leclerc can join me, and Canadians and Americans can have a little piece of the Willie O'Ri legacy for us here in Moscow. Ну и я хотел бы в заключении своей речи передать слово госпоже послу Леклер и Славе Фетисову, но перед этим я еще хотел бы сказать о совершенно замечательном фильме Уилли. Ну, я уже перед началом эфира сказал, что я посмотрел этот фильм дважды. Такое впечатление он на меня произвел. Это фильм, где очень хорошо рассказывается уникальная история этого потрясающего человека. Рассказывается, как именно ему удалось идти к своей цели, как именно ему удалось преодолеть все барьеры на пути к ней. Ну и еще один момент. Дело в том, что вот такое впечатление на меня произвел этот фильм, что на территории нашего посольства мы каждый год зимой устраиваем каток, и вот плазу, где мы устраиваем этот каток, я решил назвать именем Уилли О'Ри. И я надеюсь, что здесь и мы, и наши канадские друзья, у нас будет возможность вместе отдавать дань наследию замечательного Уилли О'Ри. And now let me turn it over to Ambassador Leclerc for her remarks. Ну и сейчас я хотел бы передать слово госпоже послу Леклер для ее вступительного слова. Well, thank you, Ambassador Sullivan, and it's really just such a pleasure and a privilege to be here virtually to participate in this event. I'm looking forward to what I know will be an exceptional conversation with such a distinguished group of panelists. I think it is worth... Oh, I beg your pardon. Yes, please. Sorry. Что ж, большое спасибо, господин посол Салливан, и в свою очередь я хочу сказать, что для меня большая радость и большая честь присоединиться к сегодняшней очень важной дискуссии, в которой участвуют и такие легендарные, значимые люди для истории хоккея. Traditionally, every February in Canada,
just like in the United States, we mark Black History Month. And we do it with festivities and events that honor the legacy of Black Canadians and their communities and learn about the various numerous achievements that have contributed to our culture and to our history. По традиции, ежегодно в феврале в Канаде, как и в США, отмечается месяц афроамериканской истории. Проводятся торжественные мероприятия, воздающие должное наследию афроканадцев и их сообществ. И в рамках этих мероприятий мы воздаем должное огромному вкладу афроканадцев в нашу историю и в наше культурное наследие. But I think it's really worth underlining how very different this February feels. It's been such a tumultuous year, marked all over the world by a global pandemic, but in North America also by the Black Lives Matter protests. It's been yeah, please. И должна отметить, что нынешний февраль в этом смысле особенный. У нас у всех за плечами непростой год, и этот год вместил в себя не только пандемию коронавируса, но и это тот год, в котором особое значение приобрело движение Black Lives Matter. So it's really been a year of tragedy, of activism, of self-reflection, and of learning, and mostly learning about how much we don't know and how much more we need to understand and how much we need to act. Так что для нас это был год, который вместил в себя и трагедии, и размышления, и активистскую деятельность. Ну и кроме того, мы многому научились. Мы поняли, сколько еще мы не знаем, и мы поняли, сколько еще нам нужно сделать в этом мире. So it's really in that context, I'd like to say how delighted I am to partner with Ambassador Sullivan and the U.S. Embassy, and to have a chance to honor so great a hockey legend, my fellow citizen, of course, Mr. Uilli O'Ri, who so embodies our shared values around equality and diversity. Ну и поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, какая честь для меня, как для меня важно вместе с послом Салливаном и с представителями посольства США в Российской Федерации, как важно для меня принимать участие в сегодняшнем мероприятии, которое посвящено жизни и деятельности Уилли О'Ри. И да, конечно, помимо всего прочего, это еще и мой соотечественник. И именно благодаря ему удалось преодолеть многие барьеры, а кроме того, именно его деятельность подчеркнула значение таких важных канадских ценностей, как равенство и как этнокультурное разнообразие и инклюзия. In Canada, where hockey is so interwoven in our cultural fabric, really so deeply embedded in our sense of ourselves, it's a privilege to know that a Canadian-born hockey player could overcome the stereotypes and barriers of his time and to become a trailblazer, not only in the NHL, but more broadly, the civil rights movement of the 20th century. Ну, дело в том, что в Канаде хоккей буквально вплетен в самую суть, в самую ткань нашей национальной культуры. Для нас это просто неотъемлемая часть национальной идентичности. И для меня огромная честь знать, что именно хоккеист из Канады сумел преодолеть стереотипы и преграды. И в конечном счете он стал пионером-первопроходцем в НХЛ. И в более широком контексте он стал пионером-первопроходцем в истории борьбы за гражданские права. So next year, we will be celebrating a very, very important anniversary. This, of course, is the 50th anniversary of the Summit Series of 1972, a hockey tournament that set the stage for the famous or infamous Canada-Russia hockey rivalry that remains so strong and powerful today. But it also nurtured some of the strongest and most everlasting hockey friendships. А в следующем году мы готовимся отмечать 50-летний юбилей выдающегося события. Это суперсерия 1972 года. Это
знаменитое хоккейное состязание, ну, может быть, для кого-то оно печально знаменитое. Так вот, это знаменитое хоккейное состязание, с которого началось легендарное хоккейное соперничество между Россией и Канадой. И это соперничество длится вот уже несколько десятилетий, и это событие заложило основу для нашей поистине бесконечной хоккейной дружбы. So perhaps you can time your return for the naming of the U.S. arena after Mr. O'Ri to participate in some of those festivities as well. It would be a real pleasure to welcome you. Ну и было бы здорово, если бы вы смогли приехать, и, может быть, мы смогли бы еще ваш приезд приурочить не только к юбилею суперсерии, но еще к открытию хоккейной арены на территории американского посольства, названной в вашу честь. Я полагаю, что это было бы просто здорово. So I'd like, before closing my remarks, just to say a special word of thanks to the producers of Willie, to the crew, and for all of you who worked together to showcase this important story of a man who transcended boundaries, a story that inspires and empowers people all over the world. Кроме того, я бы хотела особенно поблагодарить продюсеров и создателей фильма «Уилли», ведь они показали историю человека, которому удалось перешагнуть, преодолеть барьеры, и эта история вдохновляет людей во всем мире и придает им силы. And I'll conclude, if I may, by quoting Mr. O'Ri himself, who said, on the day that he was inducted into the Hockey Hall of Fame, all I needed was the opportunity. So I'm looking forward to this opportunity to hear from you, to learn from you, and to contribute to the ongoing effort to breaking down barriers. Thank you very much. И в заключение, если можно, я бы хотела процитировать самого господина О'Ри, который в день своего вступления в зал хоккейной славы сказал следующее. Он сказал: «Все, что мне требовалось, это возможность». И я надеюсь, что сегодня, безусловно, у меня будет возможность обсудить очень важные вопросы и узнать очень много важного о том, как можно идти к своей цели, преодолевая барьеры. Thank you, Ambassador Leclerc. And now I'd like to turn to a great Russian and one of the greatest hockey players in the history of the game, Slava Fetisov. Slava, over to you. Большое спасибо, госпожа посол Леклер, за ваше выступление. А сейчас я хотел бы предоставить слово, поистине хоккейной легенде, господину Фетисову. Слава, вам слово. Your Excellencies, Ambassador Leclerc, my friend Ambassador Sullivan, for me a huge honor to be today together with you to celebrate one of the greatest men in sport history, not only in a hockey game. To breaking the barriers, it's not easy task, and to be first, this is the very responsible to continue to live where you broke some barriers. And this is the man who, great example how he break the barrier and then live by example and leading us to the better world. Очень рад вас приветствовать, ваше превосходительство, госпожа посол Леклер, и мой уважаемый друг, господин посол Салливан. Я очень рад, и для меня большая честь принимать участие в мероприятии, посвященном Уилли О'Ри. Это человек, которому удалось преодолеть барьеры и добиться своей мечты. И это очень нелегкая задача. Что еще очень важно, после того, как он преодолел барьер и пришел к своей мечте, он продолжил жить в соответствии со своими устремлениями, в соответствии со своими идеалами. И я считаю, что в этом смысле он является примером для всех нас, как нужно стремиться идти к своей мечте и как потом продолжать жить в соответствии со своими идеалами после того, как эта мечта достигнута. And of course, it's really
true ambassador. I know for sure the sport is one of the not many things right now can bring the people together, and games like 72 Super Series is opened a completely new era for the development of the hockey program. And of course, it's Olympic Games, World Championships, all this competition. They show the world, how the people compete from different parts of the world, different color of the skin, different religion. They come in the same team, they fight for the same goal, and then after the game they go and drink the beer, talk about the family life, and this is the real ambassador, and I got lots of respect to you, Willie. Ну и я считаю, что Уилли – это настоящий посол, ведь благодаря хоккею, а хоккей – это одна из тех немногих вещей сейчас, которые объединяют народы. И в этом смысле можно вспомнить и знаменитую суперсерию 1972 года, которая объединила наши народы, и другие спортивные мероприятия, будь то Олимпийские игры, чемпионаты мира, их цель объединять людей и показывать, что даже если у нас разные взгляды, разный цвет кожи, может быть даже разная религия, люди столь разные объединяются в одну команду, в единое целое и идут на пути к единой цели. А потом, после игры, они могут где-то встретиться и вместе попить пиво, например. Это их тоже объединяет, и они могут поговорить о семейной жизни. И в этом смысле я считаю, что Уилли – это посол настоящих ценностей. Ambassador Sullivan showed behind him his jersey, which is have a logo last game. And this is another challenge for the sport people, very famous people around the world who got lots of respect to the societies, to build the team. For biggest challenge of the people on our planet to fight climate change and ecological problem. And of course, we need really you and our team. We need you with your knowledge, with your experience to lead us to build the strongest ever team with the human around the world to fight the climate change. And I welcome you, and I have a big honor to be presented on your induction in the Hall of Fame, and I see how much passion and how much love to you from the hockey family around the world. I wish you all the best, and stay in a safe side and be healthy. And I hope we can skate together as soon as pandemic will be over. Что ж, и вот за спиной у господина посла Салливана вы можете видеть хоккейный свитер. И это тот свитер, который использовался в игре, и это часть нашей кампании за сохранение экоресурсов планеты. И с помощью этой кампании мы боремся с изменением климата. И я считаю, что это еще одна важнейшая задача международного спорта – объединять людей в их стремлении преодолеть экологические проблемы и спасти планету. И в этом смысле именно вот для этой общемировой команды нам крайне необходим такой человек, как Уилли, с его феноменальным опытом, с его навыком преодолевать трудности, преодолевать барьеры. Уилли, ты нам очень нужен в команде, и мы рады тебя приветствовать. Ну, некоторое время тому назад, совсем недавно, мне посчастливилось присутствовать при принятии Уилли О'Ри в зал хоккейной славы. И меня поразило, с какой любовью хоккейное сообщество, хоккейная семья относится к этому человеку. И я считаю, что он абсолютно этого заслуживает. Я хотел бы
пожелать ему всего самого лучшего, прежде всего здоровья. И я очень надеюсь, что совсем скоро пандемия будет позади, и у нас, наконец, появится возможность встретиться лично. And Your Excellencies, Ambassador, United States and Canada, I invite you for the next year. Hopefully, it's going to be enough weather and enough movement around the world to play in the North Pole, the friendly game to save the planet. Welcome на team. И ваше превосходительство, господин посол США, и ваше превосходительство, госпожа посол Канады, я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, когда ситуация в мире нормализуется, я хотел бы пригласить вас принять участие в нашей благотворительной товарищеской игре, которая предположительно должна пройти на Северном полюсе. And of course, Уилли О'Ри going to be our leader. И, конечно, Уилли О'Ри будет нашим лидером. Thank you, Slava. And I will now, without further ado, turn this program over to our moderator, the great Anson Carter. Anson, over to you. Спасибо, Слава. И сейчас я хотел бы передать бразды правления нашему легендарному модератору Энсону Картеру. Энсон, слово вам. Welcome everyone to this very special celebration of what would have been Black History Month if it was still in February, now in March. I want to send a special welcome out to the Russian, American, Canadian dignitaries that are here today with us. This is a very special day that we're recognizing Uilli O'Ri for his contributions and breaking barriers and inspiring generations of hockey players, just like myself. Today, we're excited to be sharing this conversation with participants from over 40 countries. And this wouldn't be made possible without our partners, the Uilli O'Ri Doc team, the US Department of State, Global Affairs Canada, and the National Hockey League. So without further ado, I want to introduce our panelists. The man of the hour, we're going to have Mr. Uilli O'Ri, Hockey Hall of Famer, and the first Black player to play in the National Hockey League. Willie, welcome. Good morning. Что ж, добро пожаловать на нашу дискуссию. Я хотел бы сказать, что официально месяц афроамериканской истории уже закончился, так как он проходит в феврале, но я считаю, что те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, позволяют его так вот немного продлить. И для меня огромная честь, что сегодня с нами легендарный Уилли О'Ри, чья история вдохновляла и вдохновляет многие поколения игроков, которые стремятся попасть в большой хоккей, и должен сказать, что в свое время именно его история и его пример вдохновили также и меня. Хотел бы вам также сказать, что сейчас в нашем разговоре, в нашей дискуссии принимают участие представители более чем 40 стран. Наша беседа проходит под эгидой сразу нескольких организаций. Это и willydoc.com, это сайт фильма о Уилле, это и Госдепартамент США, и Министерство иностранных дел Канады, это и Национальная хоккейная лига. Ну и, наконец, я хотел бы еще раз поприветствовать нашего главного героя, господина Уилли О'Ри. И, господин О'Ри, приветствую вас. Welcome, Willie. Good morning and welcome. Thank you. Добро пожаловать, Уилли. Доброе утро. Спасибо. Our next panelist, we have the first Black executive hired by the National Hockey League, the man that brought Uilli O'Ri back in the NHL family, and the producer of the Uilli documentary, Mr. Bryant McBride. А еще с нами сегодня господин Брайант Макбрайт. Это тот человек, который, можно сказать, вернул нам историю Уилли О'Ри, будучи продюсером документального фильма о нем, о его достижениях и его карьере.
Bryant, welcome. Брайант, добро пожаловать. Good to be here, Anson. Рад быть сегодня с вами, Энсон. And our last panelist, we have, last but not least, we saved the best for last, of course. We have Blake Bolden, the first professional women's hockey player and current scout for the LA Kings, first professional Black women's hockey player, excuse me, and current scout for the LA Kings, Blake Bolden. Ну и последнее по списку, но, безусловно, не по значимости, это Блейк Болден. Это первая афроамериканка, принявшая участие в матчах женской национальной хоккейной лиги, а сейчас госпожа Блейк Болден является скаутом команды LA Kings. Добро пожаловать, Блейк! Thanks, Anson. Good morning or hello, everyone, depending on where you are in the world. Привет, Энсон, тебе доброе утро, ну и всем остальным привет или добрый день, в зависимости от того, в какой части земного шара вы находитесь. Willie, I was going to ask you a question, but I had to change it after listening to Ambassador Sullivan's comments. So I want to ask you, what are your thoughts about an arena being named in your honor there in Russia? Что ж, Уилли, у меня приготовлено несколько вопросов, но я их поменял, потому что поскольку я выяснил, что господин посол Сальван планирует назвать в вашу честь арену на территории посольства в Москве. Уилли, что вы думаете по этому поводу? I'm overwhelmed and thrilled that Ambassador thought enough of building that little rink and having it there for not only boys and girls, but for anyone that wants to skate. And I think we should go over and visit the rink and possibly go over for a little skate. Ну, что сказать, я поражен и смущен, и для меня это огромная честь, что господин посол Сальван решил назвать в мою честь вот тот небольшой каток, который есть на территории посольства. Ну и я полагаю, что там смогут кататься не только маленькие девочки и мальчики, но и вообще все, кто пожелает участвовать в этом. Ну и, наверное, что мне нужно сделать? Мне нужно прилететь туда в какой-то момент и посмотреть на все это своими глазами. Willie, how does it feel having your story shared around the world? Уилли, каково это знать, что вашу историю знают по всему миру? I'm so sorry. No, it's great, and I have to give all the credit to Brian. Brian McBride, who brought me into the NHL back in '96, and then wanted to share my documentary with everybody. So it's great. I've seen it 12 times, and every time I see it, I get something new out of it. So I think that everybody should get the opportunity to watch the film and just know about not only things that happened to me when I played hockey, but after hockey and my personal life. Что ж, я считаю, что это действительно прекрасный фильм, и за это я должен сказать спасибо прежде всего Брайанту. Также я должен его поблагодарить за то, что в 96-м году он вновь как бы вернул меня в НХЛ, и с этого момента моя деятельность вновь стала связана с этой организацией. Сам я смотрел фильм 12 раз, и каждый раз я открываю там для себя что-то новое. Я полагаю, что каждый должен увидеть этот фильм, потому что эта история очень поучительная. Я считаю, что это, в общем, те вещи, с которыми должен быть знаком каждый. Brian, watching the film, you got the impression that after Willie played, he faded away. You were hired as the first Black executive of the National Hockey League. What made you go out to find Willie and bring him back into the National Hockey League family? Брайант, у меня такое впечатление сложилось, что вот после того, как Уилли закончил карьеру игрока, в общем, его значение и слава как-то, ну, не то что померкло, но как бы растворилось. И, Брайант, в общем, благодаря вам
Уилли как бы вновь вернулся в североамериканскую хоккейную историю, прежде всего потому, что в 96-м году именно от вас пришло приглашение стать официальным представителем этой организации. Брайант, почему вы тогда решили поступить именно так? Well, I knew who Willie was growing up. I grew up in Sault Ste. Marie, Ontario, Canada. But when I got to the NHL, we really wanted to make an effort to make the game more inclusive. And so I reached out to Willie, and after meeting him, spending some time with him, I was just completely taken with who he is as a person, his values, what he stood for, and I saw that there was an opportunity to work with Willie closely to make the game more inclusive and to broaden it so that everybody gets a chance to play. Ну, я всегда знал, кто такой Уилли и каков его вклад в историю хоккея. Я родом из провинции Онтарио, Канада, и в тот момент, когда я попал в НХЛ, для меня также очень важна была эта ценность, инклюзивность, и я познакомился с Уилли лично, я, в общем, очень хорошо узнал его как человека, я понял, что мы разделяем общие ценности, и я понял, что участие Уилли в деятельности НХЛ – это прежде всего возможность расширить инклюзивность, и это возможность поделиться теми ценностями, которые важны и для Уилли, и для меня, со всеми, для кого важен хоккей. Sports were one of the first in terms of accepting Black athletes as being equal. Can you talk about this film? You talk about this being more than just a hockey movie. It's a social justice movie. Can you expand on that? Ну, смотрите, спорт – это такая сфера, где афроамериканцам, в общем, удавалось добиться социальной справедливости раньше зачастую, чем в других сферах. Можете ли вы объяснить, с чем это может быть связано? We hoped that by showing Willie's life journey, his path, that we could highlight everything that he went through, and also highlight what many players of color are still going through, and in doing so, raise awareness that everyone deserves a chance to play hockey, and that and for young players that you too can use the example that Willie set to set goals and follow them and reach them. Ну, мы показываем историю Уилли и показываем его жизненный путь в нашем фильме, и я считаю, это очень важно. Я считаю, очень важно показать широкому кругу зрителей, через что он прошел на пути к цели и чего он добился. И почему это особенно важно? Потому что я считаю, что каждый, буквально каждый заслуживает того, чтобы у него был в жизни шанс. Он заслуживает того, чтобы у него была возможность преодолеть барьеры. И в этом смысле история Уилли О'Ри – это прекрасный пример. И я считаю, что очень важно, чтобы люди знали об этом примере, чтобы они могли ему следовать. Blake, being a trailblazer is often a lonely place. And you're a trailblazer in your own right, being the first Black woman to play professional hockey in the NWHL. What does Willie's story mean to you? Блейк, очень трудно быть первопроходцем. Очень часто это те люди, которые, в общем, преодолевают свой путь в одиночку. Блейк, вы первая профессиональная хоккеистка в женской НХЛ. И я хочу вас спросить, что для вас лично значит история Уилли О'Ри? Yes, Willie is my hero. I've been looking up to Willie since I was a young girl. It was very important for my family to find representation in hockey, and he was that representation for me. And ever since then, I just wanted to be just like him.
And I always look forward to the times that we can spend together because he's incredibly inspirational. Ну, что сказать, Уилли мой герой, и это началось для меня, началось в моей жизни еще когда я была маленькой девочкой. Для моей семьи было очень важно найти такого человека в хоккее, на которого с самого начала я могла бы равняться. И я очень надеюсь, что совсем скоро мы сможем встретиться с Уилли и познакомиться, потому что в моей жизни это очень-очень важный герой, важный человек. Willie, what's it gonna be like when the Boston Bruins raise your jersey to the rafters? I know you had the ultimate honor being inducted in the National Hockey League's Hockey Hall of Fame, but I think right up there has to be having your number raised to the rafters in Boston. What is that going to be like for you? Уилли, я знаю, что вас удостоили одной из самых высоких почестей в хоккейном мире. Вы введены в зал хоккейной славы. А как бы вы отнеслись к тому, что Бостон Bruins вывели бы ваш номер из обращения? Что бы это для вас значило? Well, breaking the color barrier back in 1958 and then being inducted into the Hockey Hall of Fame in 2018, but I think them retiring my number 22 at the Bruins is going to be the ultimate achievement, and I'm so thrilled and so happy that the Boston Bruins thought enough of me to retire my number, and I feel very blessed and much appreciative. Но мои главные достижения в 1958 году я впервые принял участие в матче НХЛ. В 2018 году я был введен в зал хоккейной славы. Ну и вот такая третья новость. Бостон Bruins решили вывести мой номер из обращения. И для меня это очень-очень важный знак признания, очень важная награда. И на самом деле, честно говоря, я просто счастлив, что принято такое решение. Willie, what was it like back when you played in 1958, breaking that color barrier? Did you have support from your teammates? 'Cause I know from a society standpoint, it was a different time. Speak about the support or maybe lack of support you may or may not have had for the Boston Bruins organization helping along this difficult time. Уилли, вот в 1958 году, когда вы провели свой первый матч за Бостон Bruins, ну, скажите, как это было? Ведь, по сути, да, это был слом расового барьера. И я хочу спросить, поддерживали ли вас ваши товарищи по команде? Ощущали ли вы эту поддержку? Или, может быть, наоборот, вы ощущали тогда недостаток поддержки со стороны своих товарищей по команде? Ведь нужно учитывать, что, ну, такова наша история. Тогда американское общество было совсем другим. Yes, and I went to the Bruins training camp twice in 1957 and 1958. And then when I got the initial call to come up to the Bruins and play in Montreal against the Montreal Canadiens, I had the support of the entire team and the entire organization. When I arrived in Montreal before the game, I sat down with Coach Mill Schmidt and General Manager Lynn Patrick, and they just said, Willie, we brought you up because we think you could add a little something to the club. He says, just go out and play your game. Don't worry about anything else. The Bruin organization is behind you 100%. So that gave me a nice feeling. And so I just went out and played my game and was very fortunate to beat the Canadiens that night 3-0. Shut them out right in the Montreal Forum on a Saturday night. So it was a good feeling, and I've always had the support of the entire team, especially some of the players that I played with. Ну, я дважды попадал в тренировочный лагерь Брюинс. Это было в 57-м и 58-м году. И вот в 58-м году мне в матче против Монреаль Канадиенс. Ну и я очень хорошо помню, как это было. Я помню, что мы сели, поговорили с тренером Уиллом Шмидтом и с генеральным менеджером команды Лином Патриком, и они мне сказали: парень,
мы тебя поддерживаем на 100%, ни о чем не беспокойся, просто выйди на площадку, покажи, на что ты способен, и все будет в порядке. И я очень хорошо помню, что вся команда, да не только вся команда, вообще вся организация, весь клуб Бостон Брюинс тогда меня полностью на 100% поддержали. Мы поехали в Монреаль, и мы выиграли, мы победили тогда Монреаль Канадиенс. Счет был 3-0. Я очень хорошо помню тот субботний день. Brian, the cries for equality have never been louder in society. Why is this film so relevant today? Брайант, ну, как вам кажется, почему этот фильм столь актуален именно сегодня? I think that we made the film prior to this summer's social awakening with George Floyd, and that timing really helped us in terms of spreading the message. But after George Floyd, that timing became amazing, and it became a tidal wave of support. In that people around the country, around the United States and Canada, and around the world are realizing that it is that equality is long overdue, and that people are not going to wait, and they're not going to sit back. They're going to take action, and they're going to be not settle for circumstances that are unequal. So people are pushing in every part of life. Hockey is just one area. It's the metaphor. I think you're going to continue to see people push all over the world for equality. Blake, you have a unique. Наш фильм был задуман, и наш фильм был снят еще до событий прошлого лета, еще до трагической гибели Джорджа Флойда и тех событий, которые последовали за этим. Ну, что сказать, да, это, в общем, конечно, получилось, что это удачное время для того, чтобы вышел наш фильм, потому что мы как бы попали на гребень этой волны, и именно так воспринимаются те ценности, которые мы пропагандируем в нашем фильме. Именно так наш фильм воспринимается и в США, и в Канаде, и по всему миру. И очень важно, что именно сейчас вот происходит такое социальное пробуждение. Люди поняли, что равенство, оно очень важно, и оно должно появиться в разных сферах нашей жизни. И в этом смысле хоккей – это лишь одна из таких сфер, и хоккей выступает как такая метафора, в которой отражается целый мир. Люди больше не готовы мириться с существующим порядком вещей. Люди требуют равенства, и люди очень активно борются за это равенство. Так что вот так получилось, что, по сути, наш фильм вышел в правильное время. Blake, you're in a unique position where you played the game. Now you're working for an NHL organization, and you've been doing a lot in the community. How important is it for young boys and girls to see someone that looks like them taking part in these organized activities when you're trying to teach these kids how to play the game of hockey? Блейк, ну, получается, что вы в уникальной ситуации, в уникальном положении. Вы сами играли в женской НХЛ профессионально, вы теперь работаете в этой сфере, и вы также активно принимаете участие в деятельности хоккейного сообщества. Как, по-вашему, насколько важно для молодежи, для мальчиков и девочек, которые только начинают заниматься этим видом спорта, ну, возможно, и другими видами спорта, насколько важно для них видеть перед собой такие ролевые модели, знать, что кто-то, кто выглядит так же, как они, похож на них, добился серьезных успехов, сумел преодолеть разные барьеры на пути к своей цели. Насколько это важно? Thanks, Anson. Representation is very important, especially when I was a young girl. I never looked up in the sport and saw a Black girl or a Black woman playing hockey at the highest level. It's been such a privilege and took a lot of hard work and effort to be the first in many things. And I take a lot of pride in that.
And my number one goal is just to inspire as many young boys and girls to feel comfortable picking up a stick and learning how to play, because that's what I want. I want more color, more diversity in our game so that it's inclusive for everyone. И спасибо, Энсон, за этот вопрос. Я считаю, что очень важно, чтобы тем, кто делает первые шаги в этом и в других видах спорта, чтобы им было на кого равняться. И в свое время для меня, в общем, было важно, и я, конечно, обращал внимание на то, что вот в том виде спорта, которому я решила посвятить свою жизнь, тогда еще не было афроамериканских девушек, афроамериканских женщин, которые добились бы каких-то значимых в этом виде спорта успехов. И поэтому, в общем, я поставила перед собой те цели, которые во многом мне удалось достичь. И я горжусь, что, возможно, мой пример вдохновляет кого-то, мальчиков и девочек, взять в руки клюшку и без страха, без боязни, глядя в будущее, они начинают заниматься этим видом спорта. И я думаю, что очень-очень важно, чтобы такие примеры были, и чтобы те, кто хочет начать заниматься этим видом спорта, начинали это делать. It's such an amazing film, Brian. You did a tremendous job yourself and Laurence producing this and directing this. But you've always said there's a longer tale to Willie's story. And I want you to talk about a little bit the educational component that you guys have built around this Willie documentary, which will impact thousands of kids beyond watching the film itself. Брайан, это такой важный, это очень нужный фильм, но вы сами говорили, что на самом деле история, настоящая история Уилли О'Ри, она шире, чем то, что вы показываете в фильме. И я знаю также, что вы создали образовательную составляющую, образовательное дополнение к этому фильму, и благодаря этой компоненте вы рассчитываете вовлечь в спорт, в хоккей тысячи мальчиков и девочек. Может быть, Брайан, вы могли бы рассказать, что это за составляющая? Yes, we very much wanted to make a film that was entertaining and engaging, and most importantly, that people learned from. We've been able to take the lessons that Willie imparts in the film, and working with the National Hockey League, with the team from Classroom Champions, to build a resource called lessonsfromwillie.com, and serve as a teaching tool, a guide where educators, coaches, parents can go to that website and access the film in a short version, 52-minute version. They can access the teacher's guide to really start conversations about social justice. So that site is there for anyone's use. We very much want to encourage people to go to it and use it, because the more that we talk about these issues and these get uncomfortable in talking about these issues and put them out front, the faster that we will heal and be better as people. Да, действительно, мы сделали наш фильм при поддержке НХЛ еще и потому, что в нем присутствует значительная образовательная составляющая. И также при поддержке НХЛ мы создали сайт, который называется lessonsfromwillie.com, дословно уроки от Уилли, и там выложена сокращенная 52-минутная версия фильма, и этот сайт, этот ресурс доступен для всех, и туда могут заходить учителя, тренеры, родители, и там выложены такие образовательные, обучающие программы, которые, как нам кажется, могут помочь всем преподавать уроки социальной справедливости благодаря истории Уилли. И мы полагаем, что все и
каждый могут пользоваться этим образовательным ресурсом. Более того, мы всех призываем это делать, потому что я считаю очень важно, чтобы у людей сейчас начинала формироваться, вырабатываться привычка рассуждать, говорить о вопросах, касающихся равенства, о вопросах, касающихся именно расового равенства и расовой справедливости, чтобы люди учились это делать открыто и без всякого стеснения. It doesn't matter if you're in Russia, Canada, or the US, family plays a huge part of any hockey player's upbringing. So Willie, I want to ask you, if Miss Rosebud or Mr. Harry Douglas, your parents, were still alive today, what would you say to them? Ну, будь то Россия, Канада или США, в становлении хоккеиста, конечно, главную роль, на мой взгляд, все-таки играет семья, в которой он растет. Ну и, господин О'Ри, я хотел бы спросить вас, вот будь ваши родители живы сегодня, что бы они сказали, что бы они подумали о вашей карьере, о ваших достижениях? Well, my parents were very, very strict on getting an education, staying in school, setting goals for yourselves and working hard. And I would just say to them, that everything that they told me and that they helped me with paid off. They always were always afraid of me getting hurt when I was playing hockey, and I always told them, hockey is it's a physical sport, but the better shape you're in, the less chance you have of being hurt. But they supported me all the years that I played, and I had a good growing up, and I had some being the youngest of 13 children. I had the support of my entire family, and the friends that I've known over the years had the support with them too. So I can say it was a great thing for me to know that I had the support of not only family but some wonderful personal friends. Ну, у меня были очень строгие родители, и они все время подчеркивали для меня, как важно напряженно работать, как важно хорошо учиться. И я, конечно, внимал их советам, вот все то, чему они меня учили и что они говорили, все это в итоге принесло плоды. Что касается моего увлечения хоккеем, то родители все время, конечно, переживали, что я могу получить травму, потому что это такой контактный, жесткий вид спорта. Но я отвечал, что чем в лучшей форме ты находишься, тем меньшая вероятность, что ты получишь травму. Вообще должен сказать, что они всецело меня поддерживали. Кроме того, я был младшим в семье, младшим из 13 детей, так что это не только родители, но и вообще вся моя большая семья меня полностью поддерживала. И это было для меня очень важно. А кроме того, для меня было очень важно, что меня поддерживали мои близкие друзья. Они делали это всю жизнь, и за это я им очень благодарен. Их поддержка для меня также очень важна. Well, thank you, everybody. Thank you for participating. Our most valuable commodity is time. So I definitely want to thank everyone for taking time out of their busy schedules to participate or listen into this conversation today. It's not Black History Month anymore, but we don't have to have these conversations only one time during the year. This is a 12-month conversation. And these conversations, or this conversation particularly, wouldn't be made possible without our partners, the Uilli O'Ri Doc team, the U.S. Department of State, Global Affairs Canada, and the NHL. But I want to send out a very, very special thank you to our panelists, Mr. Uilli O'Ri, Mr. Brian McBride, Ms. Blake Bolden, and a very special thank you to a few special people as well. Ambassador Sullivan, Ambassador Leclerc, and the captain who I know him as. I watched the Red Army team play for years, state Duma deputy, Fetisov, amazing hockey player, Hockey Hall of Famer. Loved watching when I was growing up on those amazing Russian teams. So I want to thank all of you for making this happen. Like I said, these are very important conversations, and it just shouldn't happen once a year. Thank you for taking your time out of your busy days to participate and to listen.
Have a great day, everyone, or night. Что ж, you. должен заметить, что, наверное, один из самых главных ресурсов в наше время – это время. И в заключение нашего сегодняшнего разговора я хотел бы всех вас поблагодарить за то, что вы нашли время принять участие в качестве спикеров в сегодняшнем разговоре. Также я хотел бы поблагодарить всех тех, кто слушал, и тех, кто наблюдал за нашей беседой. Да, месяц афроамериканской истории уже закончился, но ведь это те вещи, это та тематика, о которой важно говорить не просто там какой-то один месяц в году. Это те темы, на которые мы должны разговаривать круглый год. Поэтому я считаю, что абсолютно нормально и здорово, что именно сегодня мы провели именно такую дискуссию. Ну и также в заключение я хотел бы поблагодарить всех тех, благодаря кому сегодняшняя встреча стала возможной. Эта встреча прошла под эгидой willydoc.com, сайт, посвященный фильму Уилли. Кроме того, в организации сегодняшней встречи участвовали Госдепартамент США, Министерство иностранных дел Канады, Национальная хоккейная лига. Ну и я также хотел бы лично поблагодарить всех, кто принимал участие в сегодняшнем разговоре. Это господин посол Салливан, госпожа посол Леклер. Ну и также хотел бы поблагодарить легендарного капитана и ЦСКА, и сборной СССР, и, кроме того, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Для нас это настоящая хоккейная легенда. Еще раз хотел бы сказать всем огромное спасибо за участие в сегодняшней встрече.